ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੱਖ रुपया बच जाता महीने का। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त समीउल्लाह साहब के ज़बरदस्त भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। माशाल्लाह 20 के करीब भैंसें हैं, आला नस्ल की सेहतमंद खूबसूरत जानवर हैं। समीउल्लाह साहब 20 साल का तजर्बा रखते हैं, तो ख़ास बात यह है कि ये अपने जानवरों को सिर्फ सब्ज़ चारा और तूड़ी खिला रहे हैं और दूध की पैदावार भी अच्छी है। इनके जानवर माशाल्लाह 14-15 किलो के करीब दूध देते हैं। वंडा इनको नहीं खिलाते। माशाल्लाह 2 मुलाजम हैं और खुद यानी कि 3 बंदे इतने जानवरों को संभाल रहे हैं। तो ये जानवर सेल भी करते हैं। अगर कोई भाई अच्छी नस्ल की भैंस खरीदना चाहता है तो स्क्रीन पर मैं इनका नंबर शो कर दूंगा, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में भैंसों की खरीदारी, भैंसों के अखराजात और मुनाफा के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल की जाएंगी। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों, इनके जानवर फार्म और शेड इंटरव्यू के दौरान ही दिखाऊंगा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जन की हाल है? ठीक है, अल्लाह दा शुक्र। अपना नाम ते इलाके का नाम दस्सिओ। समीउल्लाह भाई, ये केड़ा इलाका है? सियालकोट। ठीक है सर, तुसी केड़े जानवर रखे ने? नीली रावी दे। ये मज्झां ही ने? हाँ जी। ठीक है, किन्ने साल तो तुसी काम करदे हो पे? 18-20 साल तो। माशाल्लाह। 18-20 साल पहले किन्ने जानवरों तो काम शुरू किया ही? 7-8 जानवर। ते इस टाइम किन्ने ने? इस टाइम इंशाल्लाह 20-22 है ने। ते ए जानवर अपने घर दे जानवरों तो नस्ल वधी या कुछ खरीदे भी ने? घर दे जानवरों तो नस्ल वधी। माशाल्लाह 20 साल तो तुसी काम करदे हो पे, ए काम तो मुतमिन हो कि नहीं? मुतमिन। ए काम विच नफा है या नुकसान है? नफा। ठीक है, नुकसान है। माशाल्लाह। जेड़े जानवर ने तुहाडे कोल मज्झां ने, ए केड़ी नस्ल दियां ने? नीली दियां। केड़े इलाके चों खरीददे हो? बूरे विहाड़ी दे विच दरिया रावी तो। ए खुद खरीदन जांदे हो? हाँ जी। उथों मंडियां चों खरीददे हो या घरां चों जाके एक मੱਝ लेंदे हो? मंडियां चों भी खरीदने आ कि जेड़ी मੱਝ अच्छी नस्ल दी है वो खरीद लईदी है। ठीक है, कुछ मंडियां चों कुछ घरां चों भी खरीददे हो? हाँ जी, जेड़ी मੱਝ चंगी लगे वो खरीद लैने आ, भावें वो मंडी च होए, भावें वो घर च किसे च होए, डेरे ते होए। नीली रावी दी जेड़ी मੱਝ दी की पहचान है? ਇਹਦੀ पहचान भाएं ने कि बरीक है मੱਝ, दुध चंगा देंदी है, पट्ठियां ते भी दुध 12-14 किलो 15 किलो पई देंदी है आम रूटीन नाल। ठीक है, सिंग दे किस किस्म दे हुंदे ने, थण किस किस्म दे हुंदे ने, चमड़ी दी किस किस्म दी हुंदी है, इहदे बारे च थोड़ा दस्सिओ। चमड़ी बिल्कुल बरीक हुंदी है, सिंग छोटा हुंदा है, थण किस किस्म दे? थण भी छोटा हुंदा, मुट्ठी थण हुंदा, बहुत प्यारी चवाई है। नीली रावी दी मੱਝ किन्ने दी मिलदी है भई अजकल? पर जेड़ी अच्छी मੱਝ दुध 18-16-17 या 18 किलो दुध देने वाली मੱਝ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਤੇ तकरीबन 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਈ। हाँ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 12-14 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ 15-16 ਕਿਲੋ 17 ਕਿਲੋ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰ 20 ਦੱਸੇ ਜੇ? हाँ जी। ਤੇ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ 10-12 ਮਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ 10-12 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 10-12 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 85-86 ਕਿਲੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ 2-2 ਥਣ, ਫਿਰ ਵੀ 85-86 ਕਿਲੋ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी, तूड़ी और सब्ज़ चार। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ? ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी जी। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿੰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ? हाँ जी। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਵਾਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਚੁਵਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੁਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਭਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੂੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ। ਵੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ? ਵੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ? ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਵੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਏ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, 5-6 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਜ਼ੇ ਚ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਮੱਝਾਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਵੇਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਘਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਰਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਚਰਾਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਘਾਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1.5 ਕੁਮਾਨ 50 ਕਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ? ਤੂੜੀ ਕੋਈ 3-4 ਕਿਲੋ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਦਾ। ਇਹ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਕਤਨ 7 ਕਿੱਲੇ। 7 ਕਿੱਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚਰੀ। ਚਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਏ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ 85 ਕਿਲੋ 90 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 12 ਡੰਗਰ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ 1.5 ਕਨਾਲ। 1.5 ਕਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 36 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ 8 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਮਰਲੇ ਚ ਵੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 24-25। ਇਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲ ਖੋਲਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਲ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹਲਾਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਿ 5 ਫੁੱਟ। ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 22 ਫੁੱਟ। 22 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ, 22 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹਜੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 2,10,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ। 2,10,000। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇ ਦੇਈਏ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਦੀ 'ਚ? ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 3 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਆ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 2। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਈ? 16,000। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਬੂਰੇ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਹੋਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੇ, ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੇ, ਫੰਡਰ ਲੇ ਜਾਂ ਗੱਬਨ ਲੇ? ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੱਜਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਲੈ ਤਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਾਇਦਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਵਧੀ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। 5-7 ਮੱਝਾਂ ਬੰਦਾ ਸੱਜਰੀਆਂ ਪਾ ਲੈ, 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3-4 ਸੂਏ ਸੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ₹1,00,000 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ₹93 ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।